কংগ্ৰেছে বিজেপিলৈ যিমানে বুকা ছটিয়াব সিমানে বাঢ়িব পদুম সংসদত কংগ্ৰেছক উদ্দেশ্যি পুনৰ তীক্ষ্ণ বাক্যবান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হেউটিয়াকৈ আদানী কাণ্ড কেন্দ্ৰ কৰি উভয় সদনতে উত্তাল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা কংগ্ৰেছ আৰু বিৰোধী দলসমূহে তাৰ পিছত এই ধৰণৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মোদী চৰকাৰৰ প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ সহযোগিতাতে আদানীয়ে বৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল বিৰোধীয়ে আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে বাৰে বাৰে নিৰ্বাচনত ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ পিছতো মিথ্যাচাৰ আৰু ভণ্ডামি এৰা নাই কংগ্ৰেছে সংসদত কেতবোৰ সদস্যই কৰা ব্যৱহাৰে সংসদৰ মৰ্যাদা লাঘৱ কৰা নাই সমগ্ৰ দেশৰে মৰ্যাদা লাঘৱ কৰিছে বুলি মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰৰ কেতবোৰ সফলতাৰ খতিয়ান দাঙি ধৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ লগতে কয় যে উন্নয়ন সহ্য নোহোৱাৰ বাবে বিৰোধীয়ে মিছা কথাৰে দেশবাসীক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ বিচাৰিছে দেশ বিজেপিৰ লগত আছে আৰু দেশবাসীয়ে কংগ্ৰেছক প্ৰত্যাখ্যান কৰি সময়ে সময়ে শাস্তি প্ৰদান কৰি আহিছে বুলিও মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ आदरणीय अध्यक्ष जी, ये लोग बिना सर पैर की बातें करने के आदी होने के कारण उनको ये भी याद नहीं रहता है कि वो खुद का कितना कॉन्ट्राडिक्शन कहते रहे कभी एक बात कभी दूसरी बात कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ हो सकता है वो आत्मचिंतन करके खुद के अंदर जो विरोधाभास है उसको भी तो ठीक करेंगे अब 2014 से ये लगातार कोस रहे हैं हर मौके पर कोस रहे हैं भारत कमजोर हो रहा है भारत की कोई सुनने को तैयार नहीं है भारत की दुनिया में कोई वजूद नहीं रहा न जाने क्या क्या कहा और अब क्या कह रहे हैं अब कह रहे हैं कि भारत इतना मजबूत हो गया है कि दूसरे देशों को दबकाकर फैसले करवा रहा है अरे पहले ये तो तय करो भाई कि भारत कमजोर हुआ है कि मजबूत हुआ है माननीय अध्यक्ष जी कोई भी जीवंत संगठन होता है अगर एक जीवंत व्यवस्था होती है जो जमीन से जुड़ी हुई व्यवस्था होती है वे जनता जनार्दन में क्या चलता है लोगों के अंदर उसका चिंतन करता है उससे कुछ सीखने की कोशिश करता है और अपनी राह भी समय रहते हुए बदलता रहता है लेकिन जो अहंकार में डूबे होते हैं जो बस सब कुछ हम ही को ज्ञान है सब हमारा ये सही सही है ऐसी जो सोच में जीते हैं उनको लगता है कि मोदी को गाली दे करके ही हमारा रास्ता निकलेगा मोदी पर झूठे अनाप शनाप कीचड़ उछाल करके ही रास्ता निकलेगा अब 22 साल बीत गए वो गलतफहमी पाल करके बैठे हुए हैं आदरणीय अध्यक्ष जी मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है जीवन खपा दिया है पल पल खपा दी है देश के लोगों के लिए खपा दी है देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है जो देशवासियों का मोदी पर भरोसा है ये इनकी समझ के दायरे से बाहर है और समझ के दायरे से भी काफी ऊपर है क्या ये झूठे आरोप लगाने वालों पर
मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले मेरे देश के 80 करोड़ देशवासी क्या कभी उन पर भरोसा करेंगे क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, वन नेशन वन राशन कार्ड देश भर में कहीं पर भी गरीब से गरीब को भी जब राशन मिल जाता है, वो आपकी झूठी बातों पर, आपके गलत गलीच आरोपों पर कैसे भरोसा करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, जिस किसान के खाते में साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि के 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जमा होते हैं, वो आपकी गालियां, आपके झूठे आरोपों पर विश्वास कैसा करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, जो कल फुटपाथ पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर था, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करता था, ऐसे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के घर मिले हैं। उनको तुम्हारी ये गालियां, ये तुम्हारे झूठी बातें क्यों वो भरोसा करेगा? जी, আৰু এই ধৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিৰোধীক দিলে তোলা ধুনা। পৰৱৰ্তী কিছু খবৰ। আৰক্ষী অঞ্চলৰ প্ৰধান জি পি সিঙক ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা ব্যৰ্থ। আলফা স্বাধীনৰ গোপন স্থানত শিবিৰ পতা 6জনীয়া দলটোৰ ওপৰত ভয়ংকৰভাৱে আক্ৰমণ। সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে আলফা স্বাধীনৰ এজন দুৰ্ধৰ্ষ কেডাৰো। আইজিপি জিতপল দলেকো আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল এই দলটোৱে। 7জনীয়া আলফাৰ দল এটা আছিল। আলফা স্বাধীনৰ এই 7জনীয়া দলটোৱে বাহৰ পাতি আছিল মাৰ্ঘেৰিটা লেখাপানী অঞ্চলটোত। বিগত 10 দিন ধৰি এই এলেকাটোত বাহৰ পাতি আছিল এই দলটোৱে আৰু তিনিচুকীয়াৰ পৰা এজন প্ৰভাৱশালী ব্যৱসায়ীক অপহৰণৰ টাৰ্গেট কৰিছিল। তিনিচুকীয়াৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে জনাইছে এই খবৰ। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে তিনিচুকীয়াৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ অনা হৈছে উদয় অসমৰ মৃতদেহ এতিয়া আৰু উদয় অসমৰ লগতে নেতৃত্বত আছে মৃগাংক অসম, এটা ৰাইফল, 2টা গ্ৰেনেড, এটা আইডি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আৰক্ষী অঞ্চলৰ প্ৰধান জি পি সিঙক ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা আলফা স্বাধীনৰ আৰু এই পৰিকল্পনা আলফা স্বাধীনৰ ব্যৰ্থ হৈছে। গোপন স্থানত শিবিৰ পাতি, গোপন স্থানত বাহৰ পাতি 6জনীয়া দল এটাৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। এই পাতি থকা গোপন স্থানত শিবিৰ পাতা এই 6জনীয়া দলটোৰ ওপৰত আক্ৰমণ আৰু সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে আলফা স্বাধীনৰ এজন দুৰ্ধৰ্ষ কেডাৰ। আইজিপি জিতপল দলেকো আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল দলটোৱে আৰু 7জনীয়া আলফা স্বাধীনৰ এটা দলে বাহৰ পাতি আছিল মাৰ্ঘেৰিটা লেখাপানী অঞ্চলত। বিগত 10 দিন ধৰি এলেকাটোত বাহৰ পাতি আছিল দলটো। তিনিচুকীয়াৰ পৰা এজন প্ৰভাৱশালী ব্যৱসায়ীক অপহৰণৰ টাৰ্গেট কৰিছিল। তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ অধীক্ষকে জনাইছে এই খবৰ। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ অনা হৈছে উদয় অসমৰ মৃতদেহ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক ৰীনা কাকতি গগৈৰ সৈতে। ৰীনা, যিখিনি খবৰ শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীৰ হাতত পৰিছেহি, টাৰ্গেট এই গ্ৰুপটোৰ কেইবাটাও আছিল? নিশ্চয় গীতাশ্ৰী, মই যিহেতু এতিয়া উপস্থিত আছোঁ লিডুৰ টিকক যি মালু পাহাৰ, সেই মালু পাহাৰ প্ৰৱেশ কৰা যি মুখ্য এই গেটত এতিয়া বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যি খবৰে চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে, যিহেতু আৰক্ষী আৰু সেনাৰ মাজত যিহেতু গুলীয়াগুলীৰ যি ঘটনা, এই ঘটনাই এতিয়া সমগ্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা অঞ্চলৰ এক চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰি আছে। এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু গীতাশ্ৰী, আজি যিহেতু দেখা গৈছে যে মাৰ্ঘেৰিটাৰ আৰু লিডু আৰক্ষী থানাৰ যি ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া, লগতে মাৰ্ঘেৰিটা SDPO, SP, আৰু ক'ব লাগিব লিডু IC, তেওঁৰ লগতে সেনাবাহিনী, তেওঁলোকৰ যুটীয়া অভিযানত যিহেতু আজি পুৱাৰ ভাগত এনেদৰে অপাৰেশ্যন চলাই আৰু এই অপাৰেশ্যনত এক সংঘৰ্ষ সৃষ্টি হয় আলফাৰ সৈতে। আৰু সেই আলফাৰ সৈতে সংঘৰ্ষত এজন দুৰ্ধৰ্ষ কেডাৰ যিহেতু উদয় অসম বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ, তেওঁ যিহেতু নিহত হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে ক'ব লাগিব যিহেতু আলফাৰ 9জনীয়া এটা যি দল, এই দল এই উক্ত স্থানত যিহেতু মালু পাহাৰ স্থানত তেওঁলোকে বাহৰ পাতিছিল প্ৰায় 10 দিন ধৰি। আৰু তেওঁলোকে সেই বাহৰ পতা যি খবৰ লাভ কৰিছিল অসম আৰক্ষীৰ দলে, আৰু তাৰ পাছত দেখা গৈছে তেওঁলোকৰ তীব্ৰতৰ অভিযান আৰু অপাৰেশ্যন
অপাৰেশ্যনৰ অন্তত যেটো আজি হে দলটো ইয়াত থকা বুলি গম পায় তেওঁলোকে যেটো তেওঁলোকসকলে সংঘৰ্ষ আৰম্ভ হয় আৰু ইতিমধ্যে ক'বলৈ প্ৰায় 7 মিনিট ধৰি এই সংঘৰ্ষ হৈছিল আৰু এই সংঘৰ্ষৰ অন্তত যেটো উদয় অসম তেওঁৰ যেটো নিহত হৈছে আৰু তেওঁৰ লগত আৰু এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যেটো কেৱল উদয় অসম বুলি ক'ব নোৱাৰি কিন্তু মৃগাংক অসম এই দুয়ো নেতৃত্বত যেহেতু এই 9জনীয়া দলটোৱে ইয়াত প্ৰায় 10 দিন ধৰি বাহাৰ পাতি আছিল আৰু লক্ষণীয় এক বিশেষ খবৰ যেহেতু তিনিচুকীয়া জিলাৰ যি আৰক্ষী অধীক্ষক তেওঁ যেহেতু এক মেছেজ এক বাৰ্তা যোগে যেটো সংবাদ মাধ্যমত জনাইছে ইতিমধ্যে কিয়নো এই যি 9জনীয়া আলফাৰ সদস্যৰ যেটো দল যেটো তিনিচুকীয়া জিলাৰ লিডু মালু পাহাৰত বাহাৰ পাতিছিল তেওঁলোকৰ বিশেষ কিছু লক্ষ্য আছিল যেটো আমি জানিব পাৰিছো সেই লক্ষ্য যে তিনিচুকীয়া জিলাৰ এজন বিশেষ প্ৰভাৱশালী যি ব্যক্তি এই ব্যৱসায়ী এজনক তেওঁলোকে যেটো অপহৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আৰু ইয়াৰ লগতে যেহেতু ডিজিপি জিপি সিং আৰু আইজিপি যেটো জিতমল দলে তেওঁলোকৰ যেটো বিস্ফোৰক যেহেতু আইডি দ্বাৰা বিস্ফোৰণ ঘটাই তেওঁলোকক লক্ষ্য কৰি ৰাখিছিল আৰু তাৰ পাছত দেখা গৈছে তেওঁলোকে এই ধৰণৰ যি ঘটনা সমগ্ৰ ঘটনা যেটো এক চোৰাংচোৱা তথ্য অনুসৰি গম পাইছিল অসম আৰক্ষীয়ে আৰু তাৰ পাছতে অপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰাৰ পিছত এনেদৰে সংঘৰ্ষ সেই কেইজন ক'ত কোনফালে তেওঁলোকে পলায়ন কৰিলে হয় গীতাশ্ৰী এটা কথা যেটো খাইছো যি স্থানত মই এতিয়া উপস্থিত আছো সেয়া লিডুৰ যি মালু পাহাৰ টিককৰ মালু পাহাৰ এই স্থানৰ পৰা যথেষ্ট উখত যেহেতু আমি পুৱাৰ ভাগত সেই স্থানত উপস্থিত আছিলো বৰ্তমান আমি সেই মালু পাহাৰৰ এই প্ৰৱেশ গেটত যেহেতু এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত আছো এই মালু পাহাৰৰ পৰা প্ৰায় 24 ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰি যেটো ম্যানমাৰ বৰ্ডাৰ যি ম্যানমাৰ বৰ্ডাৰ পোৱা যায় আৰু সেই ম্যানমাৰৰ পৰা যেটো আলফাৰ যি দল এই 9জনীয়া দল যেহেতু এই স্থানত প্ৰৱেশ কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে যে আৰক্ষী সূত্ৰে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে কিয়নো ইয়াত যেটো হতাহত লক্ষ্য তেওঁলোকে বাহাৰ পাতিছিল আৰু ইতিমধ্যে যেতিয়া সংঘৰ্ষ আৰম্ভ হয় সেই সময়ত যেহেতু আলফাৰ যি বাকি কিছুমান সদস্যৰ দল আছিল তেওঁলোকে সেই উক্ত স্থানৰ পৰা যেটো পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাক এইখিনি কথা আপুনি জনালে আৰক্ষী গুলিত এগৰাকী আলফা সদস্য নিহত হোৱাৰ পিছতে হুকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সোণাৰীৰ পুৰণি জবকা গাঁৱত লিডুৰ টিকক পাহাৰত আৰক্ষীৰ গুলিত নিহত হৈছে আলফা সদস্য উদয় অসম ওৰফে উত্তম লাহন ওৰফে উদ্ধৱ 2012 চনতে ঘৰৰ পৰা কামলৈ বুলি ওলাই যোৱাৰ পিছতে আলফাত যোগদান কৰিছিল উত্তম লাহন ওৰফে উদয় অসমে নিহত উদয় অসম পুৰণি জবকাৰ বাসিন্দা প্ৰয়াত পদু লাহন আৰু গণিতা লাহনৰ তৃতীয় পুত্ৰ আজি পুৱাৰ ভাগত আৰক্ষী আৰু আলফা স্বাধীনৰ মাজত হোৱা এই সংঘৰ্ষৰ ফলত উত্তম লাহন ওৰফে উদয় অসম নিহত হোৱাৰ খবৰ সংবাদ মাধ্যম যোগে পোৱাৰ পিছতে এতিয়া হুকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে নিজ ঘৰখনত কোন হৈছে যিজনৰ এতিয়া হেৰি হ'ল আপোনাৰ কোন হৈছে দাদা নামটো কি আছিল উত্তম লাহন উদয় অসম বুলি কয় উদয় অসম কেতিয়া গৈছিলে আলফালৈ 12 মান গৈছিলে 2012 মানত গৈছিলে কালি এতিয়া দুৰ্ঘটনাটো আপোনালোকে গম পাইছে কালি গম নাপাওঁ আজি 9টা তেনেকৈ গম পাওঁ তাৰপিছত এতিয়া মানে হেৰি কিবা প্ৰশাসনৰ আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা যোগাযোগ কৰিছে যোগাযোগ পোৱা নাই খবৰ খাতি পোৱা নাই তেখেত যোৱাৰ পিছত যোগাযোগ কৰিছিলে নেকি কেতিয়াবা নাই ঘৰলৈ অহা নাই যোগাযোগ নাই গণেশ লাহন আপোনালোকৰ কোনোবা হয় নেকি নহয় তেনেকুৱা কালি হেৰি বংশ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত জনাম অখিল গগৈক এনআইৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ নিৰ্দেশ 23 ফেব্ৰুৱাৰীত এনআই আদালতত হাজিৰৰ নিৰ্দেশ আহিছে আৰু অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চলোৱাৰ অনুমতি এনআইক অনুমতি প্ৰদান গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পুনৰ জনাম এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এনআইক অনুমতি প্ৰদান কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ধৈৰ্য কোঁৱৰ মানস কোঁৱৰ বিতু সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধেও চলিব গোচৰ অখিল গগৈক এনআইৰ আদালতত হাজিৰৰ নিৰ্দেশ আৰু 23 ফেব্ৰুৱাৰীত এনআইৰ আদালতত হাজিৰৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চলোৱাৰ অনুমতি দিছে আদালতে এনআইক অনুমতি প্ৰদান কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আৰু অখিল গগৈৰ লগতে ধৈৰ্য কোঁৱৰ মানস কোঁৱৰ বিতু সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধেও চলিব গোচৰ আৰু জুৰিয়াত অব্যাহত আছে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ তীব্ৰ অভিযান জুৰিয়া আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ঠায়ে ঠায়ে অভিযান চলাই কলনী জলাহ গাঁৱৰ পৰা বাল্য বিবাহৰ লগত জড়িত অবৈধ স্বামী আৰু এজন অভিভাৱকক আটক কৰিছে আটক হোৱা অবৈধ স্বামী জব্বাৰুল ইছলাম আৰু অভিভাৱক আব্দুল হাসিন জুৰিয়া আৰক্ষীয়ে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিছে যদিও পলাতক হৈ আছে সহ স্বামী আৰু অভিভাৱক এতিয়া পলাতক হৈ আছে
মহানগৰীৰ পৰা পুনৰ সন্ধানহীন হৈছে যুৱতী বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া 8:30 বজাৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে যুৱতীগৰাকী মালিগাঁও শাটল গেটৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে যুৱতীগৰাকী পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে মালিগাঁও আৰক্ষীক এজাহাৰ তেওঁলোকে দিছে যদিও আজি 8 দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো কোনো সন্ধান পোৱা নাই যুৱতীগৰাকী জন্মৰে পৰা মানসিকভাৱে কিছু দুৰ্বল যুৱতীগৰাকীৰ সন্ধান কোনো লোকে লাভ কৰিলে ওচৰৰ থানা অথবা এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ পাৰিব ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে 7429411850 মহানগৰীৰ পৰা পুনৰ সন্ধানহীন হৈছে যুৱতী বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া 8:30 বজাৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে যুৱতীগৰাকী আৰু মালিগাঁও শাটল গেটৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ পৰিছে যুৱতীগৰাকী তেজপুৰত দুষ্ট চক্ৰৰ কাণ্ড চাওক এটিএমত আৰিলে পোষ্টাৰ এটিএমত টকা নাই সকলো আদানীয়ে লৈ গ'ল কোনো দুষ্ট চক্ৰই নিশা তেজপুৰৰ এটিএমত এইদৰে পোষ্টাৰ লগাই থৈ গৈছে পিছত আৰক্ষীয়ে পোষ্টাৰসমূহ আঁতৰাই পেলায় ত্ৰিপুৰাত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ হল মুকলি ত্ৰিপুৰা নিৰ্বাচনী ৰণদংকা জেপি নাড্ডাৰ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ মানিক সাহাক লগত লৈ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ আজি মুকলি কৰিলে আৰু ত্ৰিপুৰাত বৰ্তমান এখন শান্তি সমৃদ্ধ ৰাজ্য ইস্তাহাৰ মুকলিৰ পিছতে জেপি নাড্ডাই জনসভাত ভাগ লয় ত্ৰিপুৰাত 13 লাখ আয়ুষ্মান কাৰ্ড বিতৰণ কৰা হৈছে মা ত্ৰিপুৰা সুন্দৰীৰ আশীৰ্বাদ ললে জেপি নাড্ডাই লগতে আয়ুষ্মান ভাৰতত বীমাৰ পৰিমাণ বছৰি 5 লাখৰ পৰা 10 লাখলৈ বৃদ্ধিৰ এটা ঘোষণা ত্ৰিপুৰাৰ উন্নতিৰ বাবে 50,000 কোটি টকা আঁচনি লোৱা হ'ব TTAADC অধিক স্বতন্ত্ৰতা দিয়া হ'ব বুলিও ইস্তাহাৰত ঘোষণা কৰিলে বিজেপিয়ে আৰু ককবৰক ভাষাত কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুথিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আগৰতলাত ৰিম স্থাপনৰো দিছে প্ৰতিশ্ৰুতি संकल्प पत्र 2023 की जब मैं चर्चा करता हूं तो मैं इसके साथ साथ इस संकल्प पत्र के सीरियसनेस के बारे में भी चर्चा करना चाहता हूं और जब मैं सीरियसनेस पर चर्चा करना चाहता हूं तो आपको यह बताना चाहता हूं कि जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कोई मैनिफेस्टो कोई विजन पेपर लेकर के आते हैं तो उनको उसकी पार्टी वाले ही सीरियसली नहीं लेते हैं तो दूसरे लोग और समाज क्या सीरियस लेगा लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी कोई कमिटमेंट पेपर लेकर के आती है कोई संकल्प पत्र लेके आती है कोई विजन डॉक्यूमेंट लेके आती है इट इज नॉट ओनली अ पीस ऑफ पेपर It is not only jargon of words. It is the commitment of Bharatiya Janata Party towards the people of India. और इसलिए सारा देश, त्रिपुरा के लोग, सारे राजनीतिक दृष्टि से जानकार लोग इंतजार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र क्या है विजन डॉक्यूमेंट क्या है बिकॉज दैट इज द रोड मैप ऑफ भारतीय जनता पार्टी गवर्नेंस वो एक रोड मैप है और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं एक बात और भी आपको कहना चाहता हूं ये मैनिफेस्टो रिलीज का जो कार्यक्रम चलता रहा है हम भी राजनीति में लंबे समय से रहे हमने देखा लोग मैनिफेस्टो निकालते थे भूल जाते थे नए वायदे लेकर के नए उसको पैकेज में फिर से उन्हीं बातों को दोहराने के लिए चले आते और पुराने वादे भूल जाना नए नए तरीके से विषयों पर रखना ये समय की संस्कृति है लेकिन यहां आई हैव द प्राउड प्रिविलेज टू से दैट आई रिप्रेजेंट द पार्टी भारतीय जनता पार्टी which has a leader like Narendra Modi which has changed the political culture of the country that we have to understand. कभी आपने सुना था कि कोई रिपोर्ट कार्ड लेकर के आता है कभी किसी नेता को 70 साल में सुना आपने I would like to ask you a question. Did you hear any leader coming out with a report card? No, not at all. For the last 17 years? Not at all. But जब हम आपके सामने आते हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता जब सामने आता है तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आता है और आगे का रोड मैप
When I talk about 2018, 2018 की जब मैं बात करता हूं, तो 2018 त्रिपुरा की राजनीति में एक तरफ से निकास द्वार साबित हुआ है और एक तरफ से प्रवेश द्वार साबित हुआ है। निकास द्वार साबित हुआ है लाल आतंक का, निकास द्वार साबित हुआ है भ्रष्टाचार का, निकास द्वार साबित हुआ है करप्शन एंड कमीशन का, निकास द्वार साबित हुआ है क्रिमिनलाइजेशन का, निकास द्वार साबित हुआ है लेवी की राजनीति का। और 2018 त्रिपुरा की राजनीति में प्रवेश द्वार भी बना है, और प्रवेश द्वार बना है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और वह प्रवेश द्वार है विकास का, वह प्रवेश द्वार है शांति का, वह प्रवेश द्वार है सद्भाव का, वह प्रवेश द्वार है तरक्की का, वह प्रवेश द्वार है नई उमंग नई उड़ान का, और वह प्रवेश द्वार है उन्नतो त्रिपुरा श्रेष्ठो त्रिपुरा का। আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল বিদায় লোৱাৰ। ইয়াৰ পিছতে চাওক City 18। নমস্কাৰ।